guest of today's session, Her Excellency Sheikh Hasina MP, Honorable Planning Minister, Honorable Minister of State for Planning, respected Principal Coordinator, SDG Affairs, Resident Coordinator of UNRCO, Honorable Ministers, State Ministers, Deputy Ministers, Member of the Parliament, and respected Senior Secretaries from different ministries and divisions, dignitaries from private sector, development partner agencies, NGOs, CSOs, academia, research organizations, and distinguished participants. Assalamu alaikum and good morning. I feel privileged and honored to speak to you the August gathering about the SDG achievement in Bangladesh at this second national conference on SDGs Implementation Review 2022. On behalf of the General Economics Division of Bangladesh Planning Commission, I would like to express my sincere gratitude and thankfulness to our Honorable Prime Minister, Her Excellency Sheikh Hasina MP, for gracing the inaugural session as the chief guest. I'm sure that the presence of Honorable Prime Minister has inspired and motivated us to make this important three-day event a success, and Her Excellency's prudent and dynamic leadership will guide us to achieving the 2030 Global Agenda for Sustainable Development. Distinguished guests and participants, the Sustainable Development Goals was adopted in 2015 as the universal call to action to achieve peace and prosperity for all by 2030. The overall objective of sustainable development is the long-term stability of the society, economy, and environment. Therefore, for sustainable development to be achieved, it is crucial to harmonize three core elements: economic growth, social inclusion, and environmental protection. Bangladesh has been recognized as one of the role models for other developing nations in implementing the MDGs. Nonetheless, since the declaration of SDGs, Bangladesh has been making strong strides towards SDGs implementation at national and local levels. Bangladesh has completed the necessary preparatory works at the national level and also started the process of localizing SDGs involving the mass population. As the recognition of these works, Honorable Prime Minister, Her Excellency Sheikh Hasina, has recently been conferred with SDG Progress Award. The successful implementation of the SDGs will depend on the inclusive and enhanced participation of multiple state and non-state stakeholders. This is why Bangladesh has adopted a whole of society approach to engaging all the stakeholders. The first formal document on the implementation strategy of SDGs for Bangladesh was the mapping of ministries by SDG targets, prepared in 2016. Nevertheless, GED has recently reviewed and revised the report considering the development of new challenges and a renewed commitment to take a more synergized effort to progress in implementing SDGs, where the custodian and partner agencies have been identified as important actors in the implementation of SDGs. This gives us immense pleasure that the revised mapping report will be unveiled by the Honorable Prime Minister today. Bangladesh stands at a highly critical development juncture full of potential and challenges where higher economic growth, more employment opportunities, poverty eradication, and inequality reduction should be the core building blocks of the country's development plan. Tracking the progress in SDGs implementation will be a challenging job without credible and quality data generation. Bangladesh did a data gap analysis in 2017, and based on the finding, the government emphasized generating quality and timely data. A high-level committee, National Data Coordination Committee, has been instituted. The relentless effort by Bangladesh to generate relevant data has resulted in progress in making data available for SDG indicators. As we can see, currently baseline data are available for 71% of SDG indicators, while it was only 46% in 2016.
Several initiatives have already been taken by the government for SDGs monitoring and evaluation. The government has formed a high-level SDGs implementation and review committee headed by the principal coordinator, SDG Affairs. GED is working as the secretariat of SDGs implementation and monitoring. Bangladesh has also developed an SDG tracker, a web-based information repository. Bangladesh developed the first monitoring and evaluation framework of the SDGs in 2018, in which baseline data were given for 127 indicators and M&E framework was developed for 108 indicators. This framework was revised and revisited in 2020 to reflect the updated data scenario of the country. Bangladesh has been preparing and publishing the SDGs progress report and voluntary national review report at a regular basis. So far, the government had published 2 progress reports and 2 VNR reports. Bangladesh prepared the Development Finance Assessment and SDGs Financing Strategy reports in 2016 and 2017 respectively to assess the additional resource requirement and SDGs financing gap. According to the SDG Financing Strategy report, Bangladesh needed an additional $928.48 billion to achieve the SDGs during the fiscal year 2017 to fiscal year 2030. Bangladesh is working on exploring innovative financing solutions such as sustainable bonds. The government has already floated the Sushuk bond and green bond in the bond market to mobilize required resources, especially from the private sector. Also, the government is exploring the potential of blue bond for financing sustainable marine and ocean-based projects that will contribute to environmental sustainability and poverty eradication. The involvement of local communities and their ownership is of paramount importance for achieving sustainable development goals. Bangladesh has initiated the process of integrating the SDGs into the local development planning to reach the people living at the farthest and make the development more inclusive. To implement the SDGs at the local level, 39 plus 1 national priority indicators have been identified, where 39 indicators come from 17 SDGs, and the remaining 1 indicator has been selected by the local administrative unit. Bangladesh has made significant progress in generating data, but more coordinated efforts will be needed in the coming days, especially for SDGs 12, 13, 14, and 15. Meeting up the resource gap for financing SDGs is a great challenge for us. The share of private investment to GDP remains lower despite different policy actions taken in the last few years to attract investment from the private sector, which also remains as a great challenge. The COVID-19 pandemic has posed enormous pressure on the quest of achieving SDGs. Bangladesh has handled this global crisis with great efficiency, particularly the vaccination campaign and introducing the fiscal stimulus package have been a huge success. However, there is a fear that the effect of COVID-19 may prolong, and therefore timely interventions will be required to assess the current situation and find the right pathway to attain sustainable development. This decade is also called the Decade of Action. Bangladesh will continue to work on meeting the twin objectives of achieving SDGs and national development aspirations. In this important journey, strengthening the means of implementation and revitalizing the global partnership with the critical in the exchange of knowledge, capacity building, and financing of the SDGs. Nonetheless, we are confident that Bangladesh will unearth the new ways of thinking, the development strategies in the coming days, and overcome all the world's biggest challenges. Before conclusion, I would like to mention here that Bangladesh has already made significant progress in implementing SDGs and received international recognition in this respect.
We will further strengthen our efforts to achieve more and more in terms of SDG realization as we did in case of MDG's achievement in the past. I hope that this auspicious occasion will inspire us to exert more efforts for successful implementation of SDGs. With this note, I would like to stop here. I once again express our thankfulness to our Honorable Prime Minister for her gracious presence as chief guest of the inaugural session of this important event. I thank you all for your kind presence and patience hearing Joy Bangla. ধন্যবাদ সদস্য মহোদয়কে। সুধীমণ্ডলী, অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে এসডিজি সংক্রান্ত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হবে। Ladies and gentlemen, now a documentary on SDGs will be screened. এমন এক বিশ্ব ব্যবস্থা গঠনে বাঙালি জাতি উৎসর্গীকৃত, যে ব্যবস্থায় সকল মানুষের শান্তি ও ন্যায় বিচার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে। In accordance with the vision of Bangabandhu, Bangladesh has perfectly aligned her path with the Sustainable Development Goals to convert the country into a powerhouse of digital and creative economy. Daughter of the father of the nation, the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina turned Bangabandhu's dream of a golden Bengal into reality. Continuing his legacy, she laid the foundation of digital Bangladesh in 2008. With wide-scale introduction of technology in governance, GDP growth and inclusive development helped Bangladesh enter into the lower middle-income country group in 2015. Bangladesh is recommended to graduate from LDC in 2026. Meeting the Millennium Development Goals, the Honorable Prime Minister paved Bangladesh's journey towards achieving Sustainable Development Goals. With the vision to increase the strength of Bangladesh, the implementation of SDGs has been prioritized immediately. 10 special initiatives have been launched by the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina for the betterment of the lives of the underprivileged population. The main target of the Prime Minister's development agenda is the people, and so are the SDGs. Aiming for GDP growth, better life and better sustainability of the country's economy, the government has also launched fast-track projects. Following Bangabandhu's 1972 project of rehabilitating the landless people, the Honorable Prime Minister launched Astrayan project, a rehabilitation program with greater impacts. In total, 507,244 families have been rehabilitated under this program across Bangladesh. Besides, 640 climate refugees were provided with new homes in Cox's Bazar. When COVID-19 brought disruption in the development trend of Bangladesh in the midst of national celebration of Mujib Year, Bangladesh fought back valiantly, balancing lives and livelihood. With 31-point directives of the Honorable Prime Minister, government's timely policy intervention and stimulus packages for all relevant sectors were instrumental for this success. As a result, Bangladesh ranked first in tackling COVID-19 in South Asia and fifth among the rest of the world. Before the onset of COVID-19, Bangladesh was on track in achieving quite a few indicators of the SDGs. According to the Sustainable Development Report 2021, Bangladesh has improved most on the SDG index since 2015. 100% of the population started to receive electricity. To share the SDG progress of Bangladesh, the Honorable Prime Minister launched SDG Tracker in 2017. Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, the government is working relentlessly with the aim to achieve Bangladesh Delta Plan 2100 and Vision 2041.
unlock a pathway for a fast-track delivery of SDG by 2030 and transform Bangladesh into a knowledge-based, developed and prosperous nation. টেকসই উন্নয়নের জন্য গৃহীত 2030 এজেন্ডার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ব নেতারা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এ অগ্রযাত্রায় কেউ পেছনে পড়ে থাকবে না, যে সবার পেছনে রয়েছে তার কাছে সবার আগে পৌঁছাতে থাকবে আন্তরিক প্রচেষ্টা। At the inaugural ceremony of the 2030 Agenda for Sustainable Development, world leaders pledged that no one would be left behind in the progress. Efforts will be there to reach the farthest behind first. সম্মানিত সুধী, অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে রয়েছে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কের বক্তব্য রাখবেন জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক সমন্বয়কারী তুমো পটিয়াইনেন। Respected guests, now it's time for delivering speech from the UN Resident Coordinator. I request Mr. Tumo Potianen, UN Resident Coordinator in charge in Bangladesh, to kindly deliver his speech. Honorable Prime Minister, Her Excellency Sheikh Hasina, Honorable Minister and State Minister of Planning, Excellencies, respected Principal SDG Coordinator, Member of the General Economics Division, other secretaries of different ministries of the Government of Bangladesh, and distinguished representatives from the government, development partners, private sector, and civil society. Good morning to you all. Let me start off by thanking the Government of Bangladesh in organizing the second National Conference on SDG implementation review this year, when the country has shown remarkable resilience and the government very ably managed the COVID-19 pandemic. When the COVID-19 pandemic struck, and while governments and their development partners globally focused on COVID-19 response, the Member States and the UN Sustainable Development Group, under the leadership of the Deputy Secretary General Amina Mohammed, decided not to postpone the 2030 deadline for the achievement of the Sustainable Development Goals. This was significant because it refused to compromise on the urgency of achieving the SDGs. The pandemic also showed the vital importance of the SDGs because countries which had more equitable health and social protection systems in place and those where livelihoods were more resilient managed the pandemic better with relatively few loss of lives. The 2030 Agenda is a plan for people, planet and prosperity. 7 years have passed from 2015, when all member states agreed to achieve the 17 Sustainable Development Goals and the associated 169 targets by 2030. If we look back at the original plan, we all agreed to take transformative steps to shift the world onto a sustainable and resilient path by fostering peaceful and inclusive societies through revitalized global partnerships. Bangladesh has an inspiring development story. The country has shown remarkable progress in most macroeconomic indicators, achieved wonderful success in reducing extreme poverty, and made impressive strides in human development, particularly increased life expectancy, reduced maternal and child mortality, increased years of schooling, and improved basic services. The economy has gone through significant structural changes in the last 4 decades, and Bangladesh has become one of the fastest growing economies of Asia, taking significant steps towards digital transformation, and most importantly, qualified to graduate out of the LDG category by 2026. Bangladesh's journey towards SDGs is also a noteworthy one. The country has made good progress in some of the SDGs and has taken important steps towards achieving others.
The country's leadership has been showing highest commitment to achieve SDGs and set up a premier institutional mechanism like the SDG Implementation and Review Committee for enhanced efficiency. The country has very rightly contextualized and prioritized critical SDG indicators and targets. We congratulate Honorable Prime Minister Sheikh Hasina for receiving the SDG Progress Award in 2021 for Bangladesh's steady course in responding to the universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure peace and prosperity for all. Despite all these achievements, challenges remain. As in other countries, the COVID-19 pandemic has stalled and may have reversed some of the progress made in the last 6 years. Income and wealth inequality may have increased. Women have borne a double brunt of pandemic with losses in livelihoods, an increased burden of unpaid care work, and increased gender-based violence. The digital divide worsened educational inequalities, and the negative impacts of the long school closure on the lives of millions of children will play out over the coming years. Existing challenges remain beyond those new challenges posed by COVID. These are areas where the government has committed to invest efforts as articulated in the 8th five-year plan. The diversification of export goods and markets, domestic resource mobilization, climate vulnerability, investment climate and financing, data caps for SDGs, efficiency of national institutions, financial and banking sector reforms, and greater enabling environment for development. Bangladesh has a long history of overcoming crises, such as national disasters and now the COVID-19. The developmental partners, together with the private sector and the civil society, are committed and will continue to collaborate with the government of Bangladesh to overcome these challenges and facilitate the technical assistance and innovative practices for the country to achieve the SDGs and other key development milestones. Finally, on behalf of the developmental partners and the UN system, I wish you a successful conference. Thank you. Thank you all. Thank you so much, Mr. Tuomo Pohtiainen. সুধীমণ্ডলী এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ডক্টর শামসুল আলম। Ladies and gentlemen, now Dr. Shamsul Alam, Honorable Minister of State, Ministry of Planning, and a special guest of the program, will deliver his speech. Dear ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Shubho Shakal. Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, Mr. M. Mannan MP, Minister of Planning, respected Chief Coordinator SDG Affairs, Member GED, Planning Commission, Resident Coordinator UNDP Dhaka, and other development partners attending. I shall state a few comments regarding SDG implementation and its way forward in this National Conference on SDG Implementation Review 2022. Bangladesh witnessed a rapid rise in the economy through planned economic development over the last decade and so. In the process of planning, the philosophy underlying the development in the early period of independence has been resurrected. In the last decade, perhaps no other developing country or least developed country received such limelight that Bangladesh attracted in terms of development successes. The economic progress has been accompanied by the steady decline in the rate of poverty, which World Bank in their country poverty assessment highlighted as the inspiring story. During the last 1 decade and a half, approximately 2 million people came out of poverty. Many
Many factors contributed to the reduction, which is allowed for human development, capital formation, lower fertility rate, increase in life expectancy, and rapid increase in literacy. Most importantly, rural poverty has been reduced significantly, contributing to 90% of total poverty reduction. 2. The last decade has been unforgettable for Bangladesh and awarded with number of international accolades and praises. Among all of those, success in MDGs remained the most glowing. As an individual, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina enlightened the country by receiving numerous awards from countries and international organizations. This achievement continues in the era of SDGs 2, with awards received like Global Women Leadership Award, Champion for Skill Development for Youth, Vaccine Hero, SDGs Progress Awards. These awards will keep motivating us for implementing SDGs effectively. 3. Honorable Prime Minister is one of the few head of the governments who was signatory of both Millennium Declaration 2000 and SDGs. She iterates the phrase that Bangladesh has done well in MDGs and so will do in SDGs as well. It is true that many peers appeared calling it a development surprise or miracle in the second decade of the 21st century under the deft and visionary leadership of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, who spearheaded a transformation of Bangladesh. Bangladesh has surpassed its neighboring countries, India and Pakistan, in terms of human development, average life expectancy, lowering fertility rate, infant mortality, maternal mortality, gender parity in primary and secondary education, global hunger index, and in per capita income. Bangladesh economy was powered by export earnings and remittance since 2009 onwards. The emergence of Bangladesh as a regional economic power in the last decade has been driven by the new national planning, that is, with planned economic growth. It proved immensely that development of Bangladesh is not a fluke, not a surprise, or a miracle. Rather, it is the result of continuous effort by the government and the indomitable spirit of the people. 4. As a policymaker, I am fortunate that I have led the formulation of Vision 2021, the 6th and 7th five-year plans, and later Vision 2041, under which the 8th five-year plan is in vogue. We ushered the process of completing all policy level frameworks that is needed to implement SDGs in the country. We look not merely SDGs attainment, rather look beyond that is golden Bengal that our father of the nation once cherished. To achieve that goals, we formulated Vision 2041 under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, and based on these future plans and programs will be implemented. 5. Despite having commendable progress, Bangladesh has daunting challenges ahead. Number one is identifying sources of funding and mobilization of it so as to spend it efficiently and effectively with enhanced capacity of implementation. Secondly, strengthening the partnership with development partners will be critical along with NGOs to accelerate the localization of SDGs. Thirdly, efforts will be needed in the areas in science and technology, innovation, and capacity building. Finally, the tax net must be broadened by encouraging taxpayers with minimal administrative costs. 6. SDGs gave us a pathway to move forward, and we must seize this opportunity by translating it into action. The second SDG action plan has to be devised to be implemented through ADPs during the 8th five-year plan. The success of Bangladesh in SDGs will largely hinge upon the capacity and capability of local government institutions in implementing the ADPs. MDGs offered Bangladesh to brand itself in the global arena
with admiration. Now is the time for Bangladesh to seize even bigger opportunity through SDGs and branding herself into a new height of admiration and development. Thank you all. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। সমবেত সুধী, অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম.এ. মান্নান এমপি। Ladies and gentlemen, now I would request the chair of the program, Mr. M.A. Mannan MP, Honorable Minister, Ministry of Planning, to kindly deliver his valuable remarks. আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনার দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এমপি, বিশেষ অতিথি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর শামসুল আলম, উপস্থিত সম্মানিত মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীবৃন্দ, মাননীয় সাংসদবৃন্দ, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তথা বিভাগের সম্মানিত সচিবগণ ও কর্মকর্তাবৃন্দ। Let me also welcome and thank the UN resident rep in Dhaka, Mr. Tumo Potianin, for his kind presence. Also let me recognize the presence of various representatives from UN and other missions in Dhaka and thank them for their abiding and sustained interest in our development. সভার শুরুতেই, আমার বক্তব্য শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বাঙালির একমাত্র জাতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি তার সঙ্গে লড়াকু অজিত বীর বাঙালিকে এবং বিশেষ করে আমাদের চার জাতীয় নেতাকে। তাদের মহান ত্যাগের ফসল আজকের আমাদের এই প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশ। সম্মানিত সুধীবৃন্দ, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য তথা এমডিজি, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বাস্তবায়নের অসামান্য সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলাদেশ এসডিজি প্রণয়নের শুরু থেকেই এর বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রেখে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী দিক নির্দেশনামূলক বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় তথা বিভাগসমূহ, বেসরকারি সংস্থাসমূহ, সুশীল সমাজ, তৃণমূল জনগোষ্ঠী সকলকে সাথে নিয়ে হোল সোসাইটি অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলছে। সমন্বিত রূপান্তরধর্মী ও আন্তঃপ্রজন্মীয় উন্নয়ন অ্যাপ্রোচের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা সমূহ বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এই বিষয়টি অনুধাবন করে বাংলাদেশ প্রথম থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে এসডিজি বাস্তবায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কের পদ সৃষ্টি সহ এসডিজি বাস্তবায়ন ও পরীক্ষণের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে, যেখানে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে সাচিবিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয় বিভাগের দায়িত্ব চিহ্নিত করে এসডিজি ম্যাপিং, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক, অ্যাকশন প্ল্যান, অর্থায়ন কৌশল সহ গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও নিয়মিতভাবে এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে দুবার 2017 ও 2020 বাংলাদেশ এসডিজির ভলান্টারি ন্যাশনাল রিভিউ ভিএনআর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে জাতিসংঘের হাই লেভেল পলিটিক্যাল ফোরামে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছে। কাউকে পেছনে ফেলে নয়, সকলকে নিয়ে উন্নয়ন এসডিজির এই মূল প্রতিশ্রুতিকে আরও সফলতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য এসডিজির স্থানীয়করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক ও দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় পরিকল্পনায় এসডিজি সমূহকে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সম্মানিত উপস্থিতি,
এসডিজি বাস্তবায়নে আমরা প্রায় 7 বছর অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের অর্ধেক সময় ইতিমধ্যে অতিক্রম করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুচিন্তিত দিক নির্দেশনা ও সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এসডিজির কতিপয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সঠিক পথে রয়েছে বলে স্বীকৃত। দারিদ্র্য হার হ্রাস, 5 বছরের নিম্নে শিশু মৃত্যু হার, মাতৃ হার, বার্ষিক গড় মাথাপিছু প্রবৃদ্ধি, শিক্ষা ও জেন্ডার অসমতা দূরীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন প্রশংসা পেয়েছে। এরই স্বীকৃতিতে জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশন নেটওয়ার্ক SDSN কর্তৃক আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে 2021 সালে এসডিজি প্রগ্রেস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে, যা আমাদের সকলের জন্য অনেক সম্মানের ও গর্বের। বাংলাদেশ কোভিড-19 মহামারীর প্রভাব দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম হলেও এর বৈশ্বিক প্রভাব এসডিজি অর্জনকে আরও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। তাছাড়া বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের শিকার বাংলাদেশ। সেই সাথে এসডিজির সফল মনিটরিংয়ের জন্য হাল লাগা তথ্য উপাত্তের ঘাটতি একটি প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে তথ্য ঘাটতি পূরণে এসডিজি ট্র্যাকার পরিচালনা সহ নানাবিধ কৌশল গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে আরও আমাদের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সম্মানিত সুধীবৃন্দ, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট বাস্তবায়ন পর্যালোচনার প্রথম জাতীয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় 2018 সালের জুলাই মাসে। উক্ত সম্মেলনে আমরা এসডিজি বাস্তবায়নকে বেগবান করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা পেয়েছিলাম। ইতিমধ্যে প্রায় 4 বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। 3 দিনব্যাপী এই দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনের উপস্থাপনা ও আলোচনায় মন্ত্রণালয় বিভাগসমূহ, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ ও স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নে যে অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে আরও জানা যাবে। এখান থেকে বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করার পাশাপাশি উত্তম চর্চা সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যাবে, যা আমাদের জন্য অনুকরণীয় ও শিক্ষণীয় হতে পারে। ইনশাআল্লাহ সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে 2041 সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, পরিবেশ বান্ধব এবং টেকসইভাবে উন্নত দেশে পরিণত করতে সক্ষম হব। এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ হবে বিশ্ব দরবারে অনন্য উদাহরণ। অচিরেই এই দেশ হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা। সকলকে ধন্যবাদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে নিরন্তর শ্রদ্ধা ও উষ্ণ অভিবাদন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ। প্রিয় সুধী, অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর মূল্যবান ভাষণ প্রদান ও টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এসডিজি এর বাস্তবায়ন পর্যালোচনা বিষয়ক দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন 2022-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। Ladies and gentlemen, I would humbly request now the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina to kindly deliver her speech and announce the opening of the Second National Conference on SDGs Implementation Review 2022. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister. ধন্যবাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীবৃন্দ, সচিববৃন্দ, দপ্তর সংস্থা প্রধানগণ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও এনজিও প্রতিনিধি, সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকবৃন্দ এবং সকল স্তরের কর্মচারীবৃন্দ এবং আমার সকল সহকর্মীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এসডিজি এর বাস্তবায়ন পর্যালোচনার জন্য দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, স্বাধীন জাতি হিসেবে আমরা আমাদের আত্মপরিচয় পেয়েছি, একটি রাষ্ট্র পেয়েছি, মর্যাদা পেয়েছি, যার নেতৃত্বে এই জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,
যিনি তার সমস্ত জীবনটা উৎসর্গ করেছিলেন এই বাঙালি জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। আমাদের সেই মহান নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি ৩০ লক্ষ শহীদের প্রতি, ২ লক্ষ মা বোনের প্রতি, জাতীয় 4 নেতার প্রতি, মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই সশ্রদ্ধ সালাম। আমি গভীর বেদনার সাথে স্মরণ করি ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে আমার যে আপনজনদের আমি হারিয়েছি ৭৫-১৫ই আগস্ট। আমার পিতা তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার সাথে সাথে আমার মা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। আমার ছোট 3 ভাই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এবং তার নবপরিণীতা বধূ সুলতানা কামাল, আমার আরেক ভাই মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল এবং তার নবপরিণীতা বধূ পারভিন জামাল রোজি, এবং আমার 10 বছরের ছোট্ট ভাইটি শেখ রাসেলকেও নির্মমভাবে হত্যা করে। আমার একমাত্র চাচা শেখ আবু নাসের সহ আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্য 3টি বাড়ি আক্রমণ করে সেই সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আমার বাবার মিলিটারি সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার জামিলকে হত্যা করে, কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার হাসিবুর রহমানকে হত্যা করে। এইভাবে হত্যাকাণ্ডেতে যারা জীবন দিয়েছেন আমি তাদেরকে আজকের দিনে স্মরণ করছি। আমি, আমার ছোট বোন রেহানা, আমরা তখন দেশের বাইরে ছিলাম। সে কারণে হয়তো মৃত্যুর হাত থেকে আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদেরকে থাকতে হয়েছিল রিফিউজি হিসেবে বিদেশে। 6টি বছর আমরা বিদেশের মাটিতেই ছিলাম। 81 সালে আমার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমার বাবার হাতে গড়া যখন আমাকে আমার অনুপস্থিতিতে দলের সভাপতি নির্বাচিত করে, তো সেই সময় অনেক বাধা, তখন মিলিটারি ডিক্টেটর ক্ষমতায়, আমাদেরকে কিছুতেই দেশে আসতে দেবে না। আমি অনেক সংগ্রাম করে আমি দেশে ফিরে আসি জনগণের সমর্থন নিয়ে। আর তখন থেকে আমাদের একটা লক্ষ্যই ছিল যে এই বাংলাদেশকে ঠিক যেভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন, মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণ করতে চেয়েছিলেন, সেটাই হবে আমার মূল লক্ষ্য। সে সময় গণতন্ত্র ছিল না, মিলিটারি ডিক্টেটররা দেশ চালাতো, অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করত, একটার পর একটা কু হতো। প্রায় 19-20টা কু হয়েছে বাংলাদেশে। জনগণ অবহেলিত, হয়তো মুষ্টিমেয় কিছু তোষামোদী খোসামোদী চাটুকারের দল ক্ষমতার বলয় থেকে হয়তো তাদের ভাগ্য গড়েছে, কিন্তু বৃহৎ জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণ অবহেলিত থেকেছে। আর এই অবহেলিত জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনই ছিল আমার মূল লক্ষ্য। আমার যাত্রা এত সহজ ছিল না, প্রতি পদে পদে বাধা এখনও আছে, তবে আমি সেগুলি নিয়ে চিন্তা করি না। আমার একটাই লক্ষ্য যে বাংলাদেশের যে সংবিধান স্বাধীনতার পর মাত্র 9 মাসের মধ্যে জাতির পিতা উপহার দিয়েছিলেন, সেই সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি একে একে বাস্তবায়ন করা এবং বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা, এটাই ছিল আমার মূল লক্ষ্য। কারণ 1971 সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর আমরা যে সম্মান পেয়েছিলাম, যে সম্মান আমরা হারিয়েছিলাম 1975 সালে 15ই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে, সেই সম্মানকে আবার ফিরিয়ে আনা এবং বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমরা 21 বছর পর সরকার গঠন করি। দল হিসেবে আমাদের নিজেদের দলের
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কি হবে, বাংলাদেশের মানুষের জন্য আমরা কি করব, সেগুলো আমাদের সবসময় প্রস্তুত ছিল। আমাদের দলের ঘোষণাপত্র গঠনতন্ত্রে যেমন উল্লেখ ছিল, তাছাড়া আমাদের অর্থনৈতিক নীতিমালাও আমরা প্রণয়ন করে রেখেছিলাম, যে কারণে কাজ করতে আমাদের খুব অসুবিধা হয়নি। প্রথম 5 বছর সরকারে আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা, দারিদ্র্য বিমোচন করা, স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করা, শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া, একেবারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত আমরা একে একে অনেক কাজ আমরা করে যাই। এরপর আর সরকারে আসতে পারিনি। 8 বছর পর যখন সরকারে আসি তখন আবার আমরা পদক্ষেপ নিই। তো প্রথমবার সরকারে থাকতেই এমডিজি সই করি 2000 সালে, এবং এমডিজি অনুসরণ করেই আমাদের যে লক্ষ্য, সে লক্ষ্য আমরা স্থির করি। আমাদের নিজেদের দলীয় সিদ্ধান্ত পাশাপাশি দেশের জন্য এবং জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি আমরা খুব সফলভাবে বাস্তবায়ন করি। এরপর দ্বিতীয়বার এসে আমরা পেয়েছি এসডিজি। আমার সৌভাগ্য যে এসডিজিও সে সময় আমি সরকারে ছিলাম, কাজেই আমরা সবসময় লক্ষ্য রেখেছি যে এসডিজি অনুসরণ করা, আর তাছাড়া আমরা যেমন আশু করণীয় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বা মধ্যমেয়াদী কী পরিকল্পনা হবে, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হবে, সেগুলো আমরা সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করি। কিন্তু সেই সাথে সাথে জাতিসংঘ ঘোষিত যে পরিকল্পনা, সেটাও আমরা আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করি। আর বিশেষ করে আমরা আমাদের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যথেষ্ট সচেষ্ট হই, এবং এর ভিতরে যেগুলি আমাদের দেশের জন্য প্রয়োজনীয়, দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলিকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেগুলি আমরা নিয়ে আসি। আজকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এমডিজি বাস্তবায়নে যে সাফল্য অর্জন করে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে, আমরা বিশ্বাস করি যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি অর্থাৎ এজেন্ডা 2030 যথা টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এসডিজি বাস্তবায়ন আমরা করতে সক্ষম হব, এবং সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়েও যাচ্ছিলাম। তবে মাঝখানে করোনা ভাইরাস এবং সেই সাথে বর্তমান ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ, এটা শুধু বাংলাদেশ না, সারা বিশ্বকেই অনেকটা স্থবির করে দিয়েছে। তারপরও আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে। সুধীমণ্ডলী, এসডিজি একটি বৈশ্বিক উন্নয়ন ধারণা হলেও বাংলাদেশের উন্নয়নের পথ পরিক্রমার সঙ্গে এটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। এসডিজি প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু থেকেই বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, এবং আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারের মতামত নিয়ে 2013 সালে আমরা জাতিসংঘের নিকট মোট 11টি অভিষ্টের প্রস্তাব করেছিলাম। এর মধ্যে 10টি অভিষ্টই জাতিসংঘ হুবহু অনুসরণ করেছে, আর বাকিগুলি ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু জায়গায় সেটা গ্রহণ করা হয়েছে। বলতে গেলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিন্তু বাংলাদেশের কিছু কিছু অর্জন রয়েছে এবং কিছু কিছু অবদান রয়েছে। 2016 থেকে 2030 সাল পর্যন্ত বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়নে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে, এবং এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে লিড অর কো-লিড ও অ্যাসোসিয়েট মন্ত্রণালয় বিভাগ চিহ্নিত করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য কী পরিমাণ তথ্যপত্র রয়েছে ও নতুন কী তথ্য প্রয়োজন তার স্টাডি করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে কী পরিমাণ অর্থ সম্পদের প্রয়োজন তাও চিহ্নিত করা হয়েছে। সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক এসডিজি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নের গুরুত্ব বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক পদ সৃজন করা হয়েছে, যা তার নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সচিবগণকে নিয়ে এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নের কার্যকর সক্ষমতা অর্জনে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট বাস্তবায়নে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক একটি বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরা আমাদের সকল মধ্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দলিল এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাকে বিবেচনায় নিয়েই প্রণয়ন করেছি। সর্বশেষ গৃহীত 8ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাকে পরিপূর্ণভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের কাজও আমরা শুরু করেছি। এছাড়াও আমার সরকার গঠনের পর দেশের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা সহ সার্বিক উন্নয়নের
প্রয়োজনের নিরিখে বিশেষ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। যেমন আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, এটা শুধু আমরা শহর ভিত্তিক বা রাজধানী ভিত্তিক করিনি। আমাদের লক্ষ্য একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে, অর্থাৎ গ্রাম ভিত্তিক, সাধারণ গ্রামের একবার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পড়ে থাকা একটা মানুষ, তার আর্থসামাজিক উন্নতি যাতে হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা আমাদের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। এবং বাংলাদেশের সকল মানুষ বা পরিবারগুলিকে সম্পৃক্ত করেই আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন। আমরা আমাদের ক্ষেত্রটাকে প্রসারিত করেছি একেবারে গ্রাম ভিত্তিক, অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গ্রাম ভিত্তিক হবে, এটাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক করেছি, আমার বাড়ি আমার খামার, অর্থাৎ প্রতিটি বাড়ি যেন তার উৎপাদনমুখী হয়, নিজের চাহিদা মিটিয়ে যেন বাজারজাত করতে পারে পণ্য, সেই সুযোগ সৃষ্টি করে একটি পরিবারকেই আমরা সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি যে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সচ্ছলতা পেতে পারে। আশ্রয়ণ প্রকল্প, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর যে লক্ষ্য স্থির করেছিলেন যে বাংলাদেশে একটি মানুষও ভূমিহীন থাকবে না, সবাইকে ঘর করে দেবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তিনি তো সম্পন্ন করতে পারেননি। কিন্তু সবসময় তিনি একথাই বলতেন যে বাংলাদেশের মানুষ যেন অন্ন পায়, আশ্রয় পায়। তো সেই আশ্রয় পায় তার যে কথা, সেটাকে নির্ভর করে আমি আশ্রয় প্রকল্প, অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যাদের জমি নাই, কোনো ঠিকানা নাই, তাদেরকে ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া, তাদের জন্য ঘর তৈরি করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, ট্রেনিং এবং তাদের কর্মসংস্থার একটা সুযোগ সৃষ্টি করা, সেটা আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন বাংলাদেশ যাতে হয়, তার জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ 2008 সালের নির্বাচনী ইস্তাহারে আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম, সেটা আমরা বাস্তবায়ন করেছি। আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলেছি। আমরা শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, স্বাধীনতার পর যখন কোনো রিজার্ভ মানি নেই, কারেন্সি নোট নাই, সে সময়ও জাতির পিতা বিনা পয়সায় বই দিয়েছেন, ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন, এমনকি কাপড় চোপড় পর্যন্ত কিনে দিয়েছেন, একেবারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত। এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ তিনি অবৈতনিক করে দেন, নারী শিক্ষা তিনি অবৈতনিক করে দেন। আমরা তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছি এবং শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি। নারীর ক্ষমতায়নকে সবথেকে গুরুত্ব দিয়েছি, কারণ একটি সমাজে যেখানে অর্ধেক নারী, তাদেরকে অবহেলিত রেখে কোনো সমাজ উঠে দাঁড়াতে পারে না। এবং এটা জাতির পিতারই কথা ছিল যে প্রত্যেকটা নারী যদি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়, তাহলে সমাজে, পরিবারের কাছে তার একটা মূল্য থাকে। এবং তিনি সোজা বাংলা ভাষায় বলতেন আমাদেরকে যে 10টা টাকা কামাই করে আঁচলে বেঁধে যখন সে ঘরে আসে, তখন তার পরিবারের উপর কর্তৃত্ব থাকে এবং সে কথা বলার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, অর্থাৎ তার একটা ক্ষমতা সে ফিরে পায়। কাজে নারী ক্ষমতায়নকে আমরা সবথেকে গুরুত্ব দিয়েছি। আমি 96 সালে যখন সরকার গঠন করেছি, আমি দেখেছি আমাদের দেশে একটা নারীও সচিব পর্যায়ে কোনোদিন প্রমোশন পায়নি। আমাদের উচ্চ আদালত, হাইকোর্টে একজন নারীও জজ হতে পারেনি। আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এমনকি পুলিশ বিভাগে কোনো নারী ছিল না। আমাদের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, আমাদের বর্ডার গার্ড, কোথাও নারীদের কোনো স্থানই ছিল না। জাতির পিতা পুলিশ বাহিনীতে কিছু পুলিশ অফিসার নারী নিয়োগ দিয়েছিলেন, যাক আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে কিন্তু নারীদের সুযোগ করে দিয়েছি এবং তার যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাচ্ছে। সবার জন্য বিদ্যুৎ, আজকে আমরা সেটা বাস্তবায়ন করেছি, শতভাগ বিদ্যুৎ। কারণ মানুষ বিদ্যুৎ এদেশে ছিলই না বলতে গেলে। আজকে প্রত্যেকটা বাড়িতে আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি। যেখানে গ্রিড লাইন নাই, আমরা সোলার প্যানেল দিয়ে বিদ্যুৎ দিচ্ছি। সাবমেরিন কেবল দিয়ে দ্বীপাঞ্চলগুলিতে আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছে দিচ্ছি, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ। কারণ বিদ্যুৎ একটা জায়গায় পৌঁছালে সেখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটাই কিন্তু বৃদ্ধি পায়, সেই ব্যবস্থাটা আমি নিয়েছি। জাতির পিতা চেয়েছিলেন যে তৃণমূল মানুষ চিকিৎসা সেবা পাবে, তাই তিনি প্রত্যেক ইউনিয়নে 10 বেডে হাসপাতাল করা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন, সেটাও অধুরা থেকে যায়। আমি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করে প্রাথমিক চিকিৎসাটা তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছি, যার ফলে আজকে মানুষ সেখান থেকে বিনা পয়সায় 30 প্রকার ঔষধ পাচ্ছে এবং চিকিৎসা প্রাথমিকভাবে চিকিৎসাটা পাচ্ছে। এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য উপজেলা হাসপাতাল, তারপর জেলা হাসপাতাল বা বিশেষায়িত চিকিৎসার ব্যবস্থা আমরা সেটা করে দিচ্ছি। আমাদের শিশুদের মানসিক বিকাশ এবং শিশুদের নিরাপত্তা, তাদের শিক্ষা, তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টির ব্যবস্থা সব আমরা করে যাচ্ছি। প্রথম লক্ষ্য ছিল আগে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, এরপরে হচ্ছে এখন আমাদের পুষ্টি নিশ্চিত করা।
এবং সুষম খাদ্য যেন দেশের মানুষ পায় সেই ব্যবস্থা করা। আমরা সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি এবং যথেষ্ট আমরা সাফল্য অর্জন করেছি। আমাদের দেশের কিছু অবহেলিত মানুষ যেমন মা বোনেরা, কেউ স্বামী পরিত্যক্তা বা স্বামী নিগৃহীতা অথবা বয়স্ক, সেটা নারী পুরুষ, তাদের সকলের জন্য আমরা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছি। আমরা এমনভাবে সহযোগিতাটা করি যেন মানুষ যেন কর্মবিমুখ না হয়, সে অভুক্ত থাকবে না, তার জীবন জীবিকার ব্যবস্থা হবে, কিন্তু সাথে সাথে সে কাজও করে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। সেইভাবে আমরা সামাজিক নিরাপত্তায় সরাসরি তাদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকি। প্রতিবন্ধী বা অটিস্টিক তাদের জন্য আমরা আর্থিক সহায়তা দিই এবং তাদের ভাতা দিই। এই বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা বা আমাদের দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা আমরা ব্যবস্থা করেছি। আমরা সবসময় পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতন। এটা আমাদের দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, আমরা যখন ক্ষমতায়ও ছিলাম না, সেই 1984-85 সাল থেকেই আমাদের দলের একটা কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করতাম যে প্রতি বছর 15 জুন অর্থাৎ পহেলা আষাঢ় থেকে আমাদের দলের নেতাকর্মীরা 3টা করে বৃক্ষরোপণ করবে এবং এর জন্য আমাদের কৃষি বিষয়ক যে সংগঠন রয়েছে কৃষক লীগ, তাদের উপরে দায়িত্ব এটা বাস্তবায়ন করা এবং আমরা করে যাচ্ছি। কাজে সরকার আসার পর আমরা পরিবেশ সুরক্ষা এবং বিনিয়োগ বিকাশে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছি। আমাদের প্রত্যেকটা পরিকল্পনা আমরা যখন গ্রহণ করি সেখানে পরিবেশ যেন সুরক্ষিত থাকে সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখি, যে কারণে আমরা 100টা অর্থনৈতিক অঞ্চল করে দিচ্ছি যেন যত্রতত্র ইন্ডাস্ট্রি করে আমাদের পরিবেশ দূষণ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে এবং বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এটাও আমাদের লক্ষ্য। তার উপর চাষোপযোগী ভূমি রক্ষা করা এটাও আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। এ ধরনের বিভিন্ন উদ্যোগ আমরা হাতে নিয়েছি, যার সুফলটা দেশের মানুষ পাচ্ছে। আমরা সুপেয় পানির ব্যবস্থা এবং উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সুপেয় পানি সরবরাহ করা, পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা এবং সেই সাথে সাথে স্যানিটারি ল্যাট্রিন, আমাদের স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত করা স্যানিটারি ল্যাট্রিন এখন প্রায় আমরা শতভাগ দিয়েছি। হয়তো খুব উন্নত মানের এখনও দিতে পারিনি বা 5 স্টার স্টাইলে দিতে পারিনি, কিন্তু মোটামুটি স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা আমরা করতে পেরেছি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমরা এখন থেকে উদ্যোগ নিয়েছি, একেবারে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত যাতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হয় সেদিকে আমরা বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছি। অর্থাৎ দেশটাকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা এটাই আমাদের লক্ষ্য। সেই সাথে যোগাযোগ, একদিকে যেমন তথ্য প্রযুক্তি, বাংলাদেশে কিন্তু 96 সালে কোনো টেলিফোন ডিজিটাল ছিল না। আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর আমরা ডিজিটাল টেলিফোন প্রবর্তন করি। মোবাইল ফোন কেউ ব্যবহারই করতে পারতো না, সেই মোবাইল প্রত্যেকটা মানুষের হাতে হাতে আমরা পৌঁছে দিয়েছি। স্যাটেলাইট 1 আমরা উৎক্ষেপণ করেছি। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে শিক্ষা গ্রহণ করে সে বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া এবং যথাযথ পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি। তার ফলে আজকে আমাদের যে উন্নয়নটা, সেই উন্নয়নটা শুধু একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ না, এটা সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী, কারণ এটাই আমাদের লক্ষ্য। কারণ আমাদের ছোট আমি বলবো ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্যে আমরা ছোট, কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে আমরা অনেক বড়। কাজে এই বৃহৎ জনসংখ্যা, এই জনগোষ্ঠীকে একটা উন্নত জীবন দেওয়া এটাই আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের চেয়ার হিসেবে বাংলাদেশ মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান এর খসড়া প্রণয়ন করেছে, যার রূপকল্প হলো জ্বালানি খাতের স্বনির্ভরতা অর্জন এবং বাংলাদেশে পরিকল্পিত অগ্রযাত্রাকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়া। কার্বন পদচিহ্ন হ্রাস করার প্রতিশ্রুতিতে আমরা ইতিমধ্যে $12 বিলিয়ন বিদেশি বিনিয়োগের 10টি আমরা বিভিন্নভাবে যাতে কার্বন পদচিহ্ন হ্রাস করা যায় তার পদক্ষেপ আমরা নিচ্ছি। আমরা 2022 সালের এপ্রিলের মধ্যে সারা দেশে 1,83,003টি গৃহহীন পরিবারকে ঘর বানিয়ে দিয়েছি। এছাড়া কক্সবাজারে 640 জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে নতুন বাড়ি করে দিয়েছি, যেটা আমরা প্রায় 4,409টি পরিবারকে আমরা এই গৃহ নির্মাণ করে দেব। 1991 সালে যে ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল, সেই ঘূর্ণিঝড়ে এই মানুষগুলি ঘরবাড়ি হারিয়ে কক্সবাজারে বস্তিতে থাকতো, আজকে তাদেরই পুনর্বাসন করে দিচ্ছি।
পাশাপাশি নদী ভাঙনে যারা ভূমিহীন গৃহহীন হচ্ছে তাদেরকেও আমরা বিনা পয়সায় জমি এবং ঘরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এবং যারা আলাদা অর্থ বরাদ্দ আমরা বাজেটে রেখেছি। এসডিজি বাস্তবায়নে আমাদের গৃহীত উদ্যোগ ও কার্যক্রম বিশ্ব দরবারেও সমাদৃত হয়েছে। জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম 5 বছরে এসডিজি অর্জনে সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি লাভ করেছে। সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশন নেটওয়ার্ক আমাদেরকে এসডিজি প্রগ্রেস অ্যাওয়ার্ডে বাংলাদেশকে ভূষিত করেছে। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, বাংলাদেশ এসডিজিকে কেবল একটি বৈশ্বিক উন্নয়ন ধারণা হিসেবে গ্রহণ করেনি, বরং বৈশ্বিক এই লক্ষ্যমাত্রাকে দেশের বাস্তবতা বিবেচনায় নিজের উপযোগী করে প্রণয়ন করার কার্যক্রমও শুরু করেছে, যা এসডিজি স্থানীয়করণ অর্থাৎ এসডিজি লোকালাইজেশন নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এই কার্যক্রমের আওতায় 17টি অভীষ্ট হতে 39টি সূচককে বাংলাদেশের জন্য এসডিজি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিটি জেলা এবং উপজেলার বাস্তবতা বিবেচনায় একটি করে অতিরিক্ত সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। আশা করা যায় এই অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী জেলা, উপজেলা এবং স্থানীয় পর্যায়ের সকল সরকারি দপ্তরে দ্রুততা ও সফলতার সঙ্গে এসডিজি পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়ন সম্ভব হবে এবং দেশের চলমান উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে। সুধীমণ্ডলী, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনের পথে আমরা 7 বছর অতিক্রম করেছি। এই 2 বছর কোভিড-19 বৈশ্বিক মহামারীর কারণে এসডিজি বাস্তবায়নের গতি কিছুটা মন্থর হয়েছে। তবে আমরা আমাদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছি এবং যাব, এবং আমরা অর্জনও করতে পারব বিশ্বাস করি। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সময়োচিত প্রণোদনা প্যাকেজ ও যথাযথ নীতি সহায়তা প্রদানের কারণে অর্থনীতি আবারও ইতিবাচক ধারায় ফিরে আসছে। নির্দিষ্ট সময় এসডিজির পথ পরিক্রমা নিশ্চিত করা কঠিন, তবে আমি বিশ্বাস করি সঠিক ও উদ্ভাবনী পরিকল্পনা এবং কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। এ প্রেক্ষাপটে এসডিজি ইমপ্লিমেন্টেশন রিভিউ কনফারেন্স 2022 অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করেই আমাদেরকে এটা পর্যালোচনা করা দরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেব সেগুলিও নির্দিষ্ট করা দরকার, এবং যেগুলি আমরা ইতিমধ্যে অর্জন করেছি সেগুলিকে ধরে রাখা, এবং আগামীতে আমরা কি কি বিষয়টা অর্জন করব, কারণ এখনকার প্রেক্ষিত যথেষ্ট পরিবর্তন হয়ে গেছে। সারা বিশ্বব্যাপী একটা অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিচ্ছে, এমনকি একটা খাদ্যের অভাবও দেখা দিচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যেহেতু আমাদের জমি আছে, মানুষ আছে, আমি ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছি যে আমাদের 1 ইঞ্চি জমি অনাবাদি থাকবে না। আমি আমার দেশের মানুষকে এটা বলবো যে প্রত্যেকে যার যার যতটুকু সামর্থ্য আছে নিজের খাদ্য উৎপাদন করা, নিজের খাদ্য সাশ্রয় করা এবং নিজের খাদ্যকে ব্যবহার করা, বা আমাদের যা আছে সবগুলি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সবাই একটু সাশ্রয়ী হতে হবে। আমাদের পানি ব্যবহারে, আমাদের বিদ্যুৎ ব্যবহারে, আমাদের খাদ্যশস্য ব্যবহারে, প্রতিটি ক্ষেত্রে সবাইকে সাশ্রয়ী হতে হবে। কারণ আমরা জানি কোভিড-19 এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এর ফলে সারা বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, বা এর একটা ধাক্কা সব ক্ষেত্রেই যে দেখা যাচ্ছে, যে যার ফলে মানুষের অনেক কষ্ট হবে, কাজে সেটা যেন আমাদের দেশে না হয় সেজন্য আমাদের দেশের মানুষকে, প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি পরিবার সবাইকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। আর আমাদের যে এসডিজি ইমপ্লিমেন্টেশনে আমরা যে পর্যালোচনা করব সেখানেও ক্ষেত্রগুলো সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের নিতে হবে। কোনো রকম অপচয় যেন না হয়, অপচয় পরিহার করে সুষ্ঠু অর্জন যেন আমরা করতে পারি বা বাস্তবায়ন করতে পারি সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে যে সমস্ত পদক্ষেপগুলি আমাদের আশু করণীয় বা এই মুহূর্তে করতে হবে সেগুলি যেমন চিহ্নিত করতে হবে, বা যেগুলি হয়তো এক্ষুনি প্রয়োজন নয়, একটু দীর্ঘমেয়াদী, সেগুলো আমাদের
বেছে নিতে হবে এবং সেভাবেই যদি পরিকল্পিতভাবে আমরা এগোতে পারি তা আমি মনে করি যে আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। আমি আশা করি এই সম্মেলনের মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করার এবং বাস্তবায়ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের পন্থা খুঁজে বের করতে সমর্থ হবে। আমাদের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ, এনজিও এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গ সমানভাবে অংশীদার। এই সম্মেলনে সকলের অংশগ্রহণ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমি 1996 সালে এসে সকল খাতগুলিকে বেসরকারিভাবে খাতে আমি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম এবং বেসরকারি খাত যাতে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে সেই সুযোগটা আমি সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম। সরকারের পাশাপাশি সেজন্য বেসরকারি খাতেরও বিরাট একটা দায়িত্ব রয়েছে দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে। আমরা যেমন ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি, আমরা বিভিন্ন মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি এবং এর সুফলটা কিন্তু দেশের মানুষ পাবে। অনেকেই হয়তো এখন সমালোচনা করেন এটা করা হচ্ছে কেন, বা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন করা হলো, এত টাকা খরচ হয়েছে। খরচের দিকটা অনেকে শুধু দেখেন, কিন্তু এই খরচের মধ্য দিয়ে দেশের জনগণ যে কত লাভবান হবে এবং আমাদের অর্থনীতিতে কতটা অবদান রাখবে, আমাদের উন্নয়ন গতিশীল হবে, মানুষের জীবন পরিবর্তন হবে, সেটা বোধহয় তারা বিবেচনা করেন না। এটা হচ্ছে খুব দুঃখজনক। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, নদীমাতৃক বাংলাদেশ, সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নটা একান্তভাবে অপরিহার্য। যোগাযোগ যত দ্রুত বৃদ্ধি পাবে, মানুষের পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি পাবে, মানুষের যাতায়াত বৃদ্ধি পাবে, অর্থনীতি সচল হবে, একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে যে উৎপাদিত পণ্য তা বাজারজাত করা সহজ হবে, যেটা আমাদের অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করবে, দারিদ্র্য বিমোচনে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমাদের তৃণমূলের মানুষ সবথেকে বেশি লাভবান হবে। অবশ্য ঢাকায় বসে অনেকেই সমালোচনা করেন, তাদেরকে আমার অনুরোধ থাকবে সারা বাংলাদেশটা আপনারা একটু ঘুরে দেখুন, পরিবর্তনটা কোথায় এসেছে, কতটুকু এসেছে, সেটা বোধহয় সকলে একটু গ্রাম পর্যায়ে যদি একটু যোগাযোগ করলে সেটা জানতে পারবেন। শুধু এই রাজধানীতে বসে, আর আমি তো টেলিভিশন উন্মুক্ত করে দিয়েছি। আগে তো আমাদের একটা টেলিভিশন ছিল, বিটিভি। আমি 96 সালে এসে সমস্ত বেসরকারি খাতে টেলিভিশন, রেডিও সব কিছু উন্মুক্ত করে দিয়েছি। এখন সবাই কথা বলতে পারেন, টক শো করতে পারেন। অবশ্য আমি জানি যে অনেক কথা বলার পরে বলবেন আমাদের কথা বলতে দেয়া হয় না, কিন্তু যখন টক শোতে কথা বলেন কেউ তো আপনাদের মুখ চেপেও ধরেনি বা গলা টিপেও ধরেনি, সবাই যার যার ইচ্ছা মতো বলতে পারেন। তো সবাইকে আমি বলবো আগে বাংলাদেশটা একটু ঘুরে আসেন, গ্রাম পর্যায়ে যান, সেখানে মানুষ কী অবস্থা আছে একটু দেখে এসে তারপর কথা বললে আপনারা হয়তো জানতে পারবেন। আমাদের দেশের কৃষক, আমাদের দেশের শ্রমিক, আমাদের দেশের খেটে খাওয়া মানুষ, এই খেটে খাওয়া মানুষ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করাই তো আমার লক্ষ্য। ওই কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে তাদের একটি উন্নত জীবন দেবো, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। এসডিজিতে যে সমস্ত বিষয়গুলি রয়েছে, যেগুলি আমাদের জন্য প্রযোজ্য, আমরা তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি এবং বাস্তবায়ন করে যাব। কাজে এই সমস্ত প্রকল্পগুলি যখন সম্পন্ন হবে এবং মানুষ এর শুভ ফল যখন ভোগ করবে, তখন এদেশের অর্থনীতির চাকা আরও উন্নত হবে, সচল হবে, দারিদ্র্য বিমোচন হবে, আমরা দেশের মানুষের সার্বিক উন্নতি করতে পারবো। যাক, আমি এই সম্মেলনকে সাধুবাদ জানাই, এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং আমি মনে করি যে আমাদের দেশে সরকারি বেসরকারি খাত সকলেই যারা কাজ করবেন তাদেরও অনেক সহজ হবে কাজ করা, এবং সরকারের পক্ষ থেকে আমরা সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছি এবং দিয়ে যাব। এসডিজি বাস্তবায়নে আমরা নীতি সহায়তা ও অর্থের যোগান অব্যাহত রাখব, তবে অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং অপচয় রোধ নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করলে 2030-এর আগেই আমরা আমাদের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হব। আমাদের লক্ষ্য
আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি, সেটা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা 2041 সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করব। সেই লক্ষ্য অর্জন করবার জন্যই সবাইকে আমি আহ্বান জানাই। বাংলাদেশ ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলবে জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়ন করব ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি এবং সম্মেলন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে এসডিজি ইমপ্লিমেন্টেশন রিভিউ কনফারেন্স 2022-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা। সম্মানিত সুধীজন, অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে এসডিজি সংক্রান্ত প্রকাশনা, রিভাইজড ম্যাপিং অফ মিনিস্ট্রিজ, ডিভিশনস অ্যান্ড কাস্টোডিয়ান্স পার্টনার এজেন্সিজ ফর এসডিজি ইমপ্লিমেন্টেশন ইন বাংলাদেশের মোড়ক উন্মোচন। I would humbly request the Honorable Prime Minister to kindly unveil the publication titled Revised Mapping of Ministries, Divisions and Custodians Partner Agencies for SDG Implementation in Bangladesh. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে আরও একবার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি।